Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн Алла Тааланын жардамы менен иншаллах Кудай Таала тауфик берсе, сер менен өлүм тууралуу кеп кылууга аракет кылабыз иншаллах. Өлүм. Biri gelip sen akıllıysın dese, aytasın, "Ova men akıllımın" deysin. Biri gelip sağa aytsa, "Sen aklın yok" dese, biz tarınabız. Tarınabız. Бирок чындыгында ким акылдуу, ким акмак? Балким туура эмес кирдим темага, Дароо акылдуу акмак маселесинден баштадым, бирок иншалла бираздан кийин түшүнөсүздөр иншалла. Себеп хадис окуйбуз да. Хадис ким акмак, ким акылдуу экендиги тууралуу болгон бир хадис болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям риваят айтылат пайгамбарыбыздан, бул хадис эмне дейт? Караңыздар. Бул риваятты Шаддад ибн Аус радияллаху анху риваят кылат. Эмне дептир биздин пайгамбарыбыз? Ал-каййису ман дана нафсаху ва амила лима ба'дал маути والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. رسول الله aytıptır. Akıllı kim? Akıllı bul. Özünün nafsına, nafsisine iyi olgan insan deydi. Birincisi emeken, özünün nafsisine emni olgan, iyi olgan bir insan deydi. Bol akıldуу bolup esepteledi. Nafsisin kontrolga algan, nafsisinin ağır bir kaolosuna erçibey, buga okşogon biz maseleni 3-4 cuma burun aytkanbız. Nafsisinin ağır bir kaolosuna erçibey, emne kılgan, takvalıkты karmangan insan. Takva bul kim? Takva bul, kayısı bir iştin aldığında suroo beret. Men bul işti kılsam, Allah Taala'nın dargöyüne ahiretke bargan uçurda, oşol iş üçün tozokka girembi, jebe işke kirembi degen suroosun bergen, oşonun joobunu algan, jana oşogo karata amalın jasagan insan dep aytылат. Akıldуу insan, özünün nafsına eye bolgon, jana ölümdön kiyinki nerseler üçün amalın kılgan insan dep aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bul jerde bizge öte maanilүү bolgon bir masele var. Demek akıldуу insan kim eken? Birinci nafsisine eye bolgon. Kaaloolorun bardığın ılgabay, tandabay, erişigen insan emes, jok. Şariattın tarazasına salıp durup, oşogo jaraşa bir tiyanakka varıp durup, natijaga varıp durup, oşogo jaraşa amal kılgan deydi. Amalın bolso, emnege jaraşa bagıttayt, amalın ölümdön kiyinki bolgon u bakıtka bagıttayt. Ölümden kin emne olat. Mesele bu. Adam balasının bir bul dünyaya gelüsü var, adam balasının bul dünyadan ötüsü var.
Алымдарыбыз айтат, sen bir cansың дейт, sen bir ruhсың дейт. Сага senin ruhuna dene giygizilip koydu deyt. Dene bul senin kiyiming deyt. Sen törölgöndө senin ruhuna dene giygizilip koydu deyt alımlar. Anam bul deneni, bul kiyimdi, dene деп аталган kiyimdi çeçe turgan ubakıt kelip kalat deyt. Bul kiyimdi çeçe turgan ubakıt kelip kalat deyt. Allah Teala Kur'an'da emne deydi? Kullu men aleyha fan. Yeryüzünde emne var bolsa, alamda emne var bolsa, candulardan emne var bolsa, cansızlardan emne var bolsa, emne oluşat, fan çok boluşat deydi. Eğer de al insan yeryüzünde olsa bir günü gelet yeryüzünde al insan bolboyt deydi. Başka bir ayette Allah subhanahu ve teala emne deydi? Kullu nefsin zâikatul mevt. Ar bir nefs, ar bir can, ar bir insan ölümdün damın alat deydi Allah subhanahu ve teala. Adam balası oşondoy bir candu, oşondoy bir jaratık bizdi kurçap algan düynödön biz sözübüzgө ibrat sawak alбайбыз эч качан. Караңыздар, ошол эле биздин Бишкектин ичинде эле карасаңыздар, күндө канчалаган жаназа болот, канчалаган өлүмдөр болот. А бул эмне деген сөз? İbrat algan kişi, savak algan kişi ойлойт. Эгерде тиги киши, ал да инсан, ал да мага окшогон бирөө, ал бул жашоодон ажырап аткан болсо, демек бир күн келет мен да жашоомдон ажырайм. Ажырай турган болсом мен мусулманмын. Мусулман болгон бирөө акиретке ишенет. Ölümdөн кийинки жашоого ишенет. Ölümdön kийинки жашообуз бул дүйнө деп аталган жашообуздун натыйжасы болот. Ошону биз өтө жакшы билебиз. Ошондуктан акылдуу болгон мусулман, акылга ээ болгон мусулман, акылга ээ болгон инсан акирет үчүн даярданат. Акирет үчүн даярданат. Акиреттин бар экендигин түзмө-түз далили бул өлүм болуп эсептелет. Akirеттин бар экендигин түзмө-түз далили бул өлүм болуп эсептелет. Бул убакытка чейин бир да инсан өлүмдү жеңе алган эмес. Адам алейхиссаламдан тартып күнүбүзгө чейин канча миллиард инсан келген болсо, бир да инсан өлүмдү жеңе алган эмес. Бул эмне деген сөз? Бул акиреттин бар экендигин ачык айкын көрсөткөн бир нерсе деген сөз. Ошондуктан мусулманга акиретке ишенүү иман шарттарынан бирөөсү болуп эсептелет. Ошондуктан биз ишенебиз, акирет бар, эртең кыямат бар. Кылган ар бир амалыбызга Кудай Тааланын астында эмне кылабыз? Жооп беребиз, эсеп кысапка турабыз. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам бул жерде айтат: akılsız insan, akmak insan, günönün bardığın kılat, anan emi Kuday Taala merimdi da, Kuday Taala keçirimdi da, Kuday Taala meni keçirip koyot degen insan deydi Peygamberimiz. Akılsız insan, akmak insan, günönü kılat, günөө kılgandan keyin emne kılat? Emi Kuday Taalam merimdүү, meni geçirip koyot deydi. Toba da kılbayt, buşayman da bolboyt. Allah Taala'dan keçirim surabayt. Ya Rabbi, men kata kılıp atam, meni geçirip koy deyip. Allah da toba kılbayt. Жүрөгүндө эмне var? Okup algan ayatlarda Allah Taala merimdүү, boruker, keyir moldokeler aytat,
Алла Таала мээримдүү деп, мээрим сыпатын түшүндүрүп берет. Ошого карап туруп айтып атса, Алла Таала мээримдүү кечирет. Өткөндө мен айтканмын, Алла Тааланын мээрими чексиз дегенмин. Сенин күнөөң Кудай Тааланын мээримин ашып ташып кете албайт деп айткам өткөн жумада. Бирок айтканбыз, бул мааниси эмне? Каалаган ишиңди кыла бер маанисинде эмес. Бул сөз бушайман болгондор үчүн, бул сөз тобо кылам дегендер үчүн, үмүтүн үзбөсүн үмүттөрүн, Алла Таалага болгон үмүтүн, жакшы болгон ой пикирин эмне үзбөсүн, токтотпосун, тобосун деп ошол максатта айтылган бир сөз болуп эсептелет. Болбосо акирети үчүн, бейиши үчүн эч кандай амал кылбай эле күнөөгө батып кеткен инсан Кудай Тааланын мээрими бар. Алла мени кечирет деп бейишке биякта отуруп бейишке билет алгандай, бейишке билет сатып алгандай мамиле кылган инсанды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп атады? Эмне деп атады? Акмак деп атады. Акмак. Бул инсан акмак. А ким акылдуу? Ким акылдуу? Акирети үчүн акиретин камдаган инсан акылдуу. Акиретин камдаган инсан акылдуу. Өзүбүзгө бир суроо берип көрөлү. Анда мен акылдуумунбу же акмакмынбы? Деген суроону өзүбүзгө берели. Биринчи өзүмө мен суроону берип атам, экинчисине сунуштап атам. Өзүңөргө ошондой суроо берип көргүлө иншалла. Урматтуу мусулман бери туугандар, бул хадисте пайгамбарыбыз өлүмдөн кийинки деп атпайбы? Өлүм маселеси. Чекиттин баардыгын кое турган маселе акыркы дем маселеси. Биздин акыбалыбыз, акиреттеги акыбалыбыз акыркы берген демибизге жараша болот. Буну унутпаңыздар туугандар. Акыркы демибизди берип жаткан учурда Кудай Тааланын буйругу менен биз аябай катуу сыноого дуушар болобуз. Туугандар, акыркы демибизди берип жаткан учурда Кудай Таала сактасын. Бул дүйнөдө эмне менен алектенген болсоң, эмнени жакшы көргөн болсоң, эмнеге жүрөгүңдө сүйүү катуу болгон болсо, мына ошолордун баардыгы көзүңө көрүнөт. Акчага берилип, акча үчүн өлүп бараткан болсоң, акча деп өлөсүң деген сөз да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Бул жетишпегенсип денебиз кызыйт, аябай кызыйт денебиз. Ошончолук кызыйт, 60-70 градуска чейин чыгып кетет. Ошол учурда шайтан алейхилана колунда бир стакан туп-тунук муп-муздак суу менен келет алдыбызга. Акылыбыз 2-3 жашар баланын акылындай болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз хадисинде айтып атат да: "Мен кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахалал жанна." Кимдин эң акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, дахалал жанна, ал инсан бейишке кирет дейт. Азыр ла илаха иллаллах деп айтыш өтө оңой. Өтө оңой ла илаха иллаллах деп айтыш. Бирок ошол малда ла илаха иллаллах деп айта алабызбы, же айта албайбыз? Ошол малда ла илаха иллаллах деп айтыш үчүн экинчи хадисти эстейли.
Пайgambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Kema ta'ishuna tamutun ve kema tamutuna tub'athun aw tuhsharun." Sizler жашооңорду кандай өткөргөн болсоңор, ошондой өлөсүңөр. Кандай өлгөн болсоңор, ошондой тирилесиңер дейт пайгамбарыбыз. Демек, en акыркы сөзүбүз ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах болуусу үчүн Аллах Таала бардык мусулмандарга насип кылсын бул келимени. Ошондой болуусу үчүн биздин 24 саатыбыз ла илаха иллаллах менен өтүш керек деген сөз. Бул хадис ошону айтып атат. Сен өлөсүң кандай жашаган болсоң, сен тирилесиң кандай өлгөн болсоң. Allah subhanahu wa ta'ala bizge inşallah en akırkı demimizdi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini aytu menen narkı düğüne götüştü nasip kılsın inşallah. Kebir hadisler var. Adam balası ömür boyu Müslüman bolup yaşayt deydi. Бирок акыркы деминде капыр болуп кетет дегенде хадистер бар. Кудай Таалам сактасын. Кудай Таала сактасын, акыркы демибиз ла илаха иллаллах менен болсун туугандар. Бирок ла илаха иллаллах менен болуусу үчүн бул хадиске амал кылыш керекпиз. Жашообуздун бардыгы ла илаха иллаллах менен болуш керек. Мен бир кадам басам, таразам ла илаха иллаллах. Мен сүйлөй турган болсом, таразам ла илаха иллаллах. Түшүнүп атасыздарбы туугандар? Мен ойлой турган болсом дагы таразам ла илаха иллаллах. Кече бир аяттын тафсирин окуп атып, өтө таасирлендим туугандар. Аятта айтат: Алла Таала силер кылган амалдардан кабардар деген бир аят бар. Бул тафсирин окуп жатканда бир алым айтат: Билесиңерби, бул аятта айтат, силер кылган амалдардын баардыгы кабардар деген сөздүн мааниси, амалдын итагели Алла Таала кабардар дейт. Сенин ичиңдеги ойдон Алла Таала кабардар. Жаман ойдо болуудан этиятта деген маанисинде деп атат дейт. Себеби андан мурун бир аят бар, иттакуллах деген аят бар, Аллахтан корк деген аят бар дейт. Ошол эки аятты бириктиргенде кайсы нерсе ортого чыгат дейт. Адам баласынын жүрөгүндө бир ой болбосо амал болбойт дейт. Adamның жүрөгүндө ниет болбосо, иш жүзөгө бир амал ашпайт деп атат. Адам баласы бир күнөө кылган болсо, демек ал күнөөдөн мурун бул күнөөнү өтө каалаган бул инсан дейт. Ал күнөөгө ниет кылган дейт. Ал жөнүндө ой жүгүрткөн дейт. Мына ошондон сактан деп атат бул аят дейт. Субханаллах. Biz аяттын сырткы маанын ала турган болсок, Алла Таала сен кылган амалдан кабардар. Эй Раббим, мындай амал кылып кой, мени кечирип кой дейсиң. Бирок бул аяттын түбү, бул аяттын ичи, бул аяттын маңызы. Колом, сенден бул жаман амал эмне үчүн чыгат билесиңби? Себеби сен оюңа ээ боло албай жатасың. Сен жаман ниеттериңе ээ боло албай жатасың. Ошол сеттин жаман иштерге батып атасың сен. Сен биринчи ошол ойлорду түздөгүнүң, ойлорду оңдогунуң, ниетиңди тазалагының, ошондо көрөсүң сенин колуңнан, бутуңан, оозунан, башка мүчөлөрүңөн жаман бир иш болбойт эч качан. Мааниси бул аяттын, субханаллах. Мааниси бул аяттын. Ошон үчүн акыркы демибиз ла илаха иллаллах болуусун кааласак, жашообуздун бардыгы ла илаха иллаллахтын тегерегинде болуш керек. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат: адам баласы жашайт, кандай жашаган болсо ошондой жан берет. Кандай жан берсе, ошондой тирилет. Бирок жан берүү менен тирилүүнүн ортосунда да бир нерсе бар. Can berүү менен тирилүүнүн ортосунда да бир нерсе бар. Кабыр жашоосу бар. А кабыр жашоосу боюнча пайгамбарыбыз эмне деди? Иннамал кабру раудатун мин риядил джаннати ау хафратун мин хуфарин нари. Кабыр жашоосу беш бакчаларынан бир бакча болот, же тозок чукурларынан бир чукур болот дейт.
Adam balası can bergenden keyin an emne kılabız? Cenazasını okuyubuz, gepindeybiz, gusul aldırabız, gepindeybiz, cenazasını okuyubuz, duabızды berебиz, batабызды berебиz, al üçün Allah'dan keşirim surayыбыз, al barıp jeri kömöbüz, jerге anан көмгөндөн кийин Кудай Таалага тапшырабыз. Ya Rabbi, буга мээримди бергине дуа кылып туруп, анын жанында эч ким калбайт. Эң сүйүктүүсү да анын жанында калбай коёт, жалгыз калып калат ошол жерде. Atası bolso balası kalbayt, balası bolso atası kalbayt. Kızı bolso enesi kalbayt, ene bolso kızı kalbayt al jerde. Enesini de taştap ketet, atasını da taştap ketet, balasını da taştap ketet. Jatpayt. Жалгыз калат ал жерде. Жалгыз калат. Gömülgöndөн кийин бардыгы туруп кеткенде кийин biraz убакыт өткөндөн кийин эки периште түшөт. Эки периште түшүп тиге сурак беришет. Мен хадисте окуп атам, маанисин окуп атам силерге. Хадисте айтылат ошондой. Эки периште түшөт. Эки периште түшүп тигин жаны кайтарылат, кайтарылгандан кийин отургузулат дейт. Отур деп айтылат дейт. Өлгөн киши кайра жаны келет, отурат. Отургандан кийин суроо беришет. Сен баягы Мухаммадты билесиңби деп суроо беришет дейт. Oyun kандай Muhammed жөнүндө? Эгерде бул жашоодо Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemди өзүнө устаз кылып, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemдин өзүнө сүйүктүү кылып, анын сүннөтүн бекем карманган инсандар буга жооп берилет. Эмне деп жооп бере алышат дейт? Ал Алла Тааланын кулу жана элчиси деп жооп берет дейт. Башкача айтканда ал менин пайгамбарым деп жооп берет дейт. Alhamdulillah, буга жооп бергенден кийин калган суроолор оңой болот иншаллах. Бирок буга жооп бериш үчүн баягы хадис. Кандай жашасаң ошондой өлөсүң, кандай өлгөн болсоң ошондой тирилесиң. Ал момун болсо, иншаллах жооп оңой болот. Эгерде ал инсан күнөөкөр, пайгамбардын сүннөтүнү билбеген, ислам менен жашабаган бир инсан болгон болсо, ана акыбалы кандай болот дегенде, ошол периште тигин отургузат, отургузгандан кийин айтышат. Мухаммад жөнүндө оюң кандай? Дегенде ким жөнүндө? Эмне деп атасыңар? Түшүнбөй жатам деп айтат дейт. Мухаммад жөнүндө оюң кандай? Мен тааныбайт экенмин аны деп айтат дейт. Окуган да жоксуң, түшүнгөн да жоксуң, түшүнгөндөрдү ээрчиген да жоксуң деп айтышат дейт периштелер. Ошону айткандан кийин темирден жасалган колунда бир темир таяк болот. Ошону менен алып туруп дейт, эки кулагынын ортосундан ошончолук бир чабат дейт периште. Адам баласы ошол оору катуу сыздаганынан кыйкырат дейт. Бул кыйкырыкты жин менен инсандардан башка бардыгы угат дейт. Азабы ошол жерде башталды деген сөз. Эмне деди пайгамбар алейхиссалату вассалам? Кабыр жашоосу адам үчүн 5 бакчаларынан бир бакча болот, же тозок чуңкурларынан бир чуңкур болот дейт. Сенин колуңда кабыр жашооңду гүлдөтөсүңбү? Ал сенин колуңда. Же тозок айлантырасыңбы? Ал сенин колуңда. Ошол себептен пайгамбарыбыз айтат бул хадисте: кандай жашаган болсоңор ошондой өлөсүңөр, кандай өлгөн болсоңор ошондой тирилесиңер дейт. Hazreti Omar radıyallahu anhu kızmacısına aytıp duruşu, künde gelip durup mağa estetesing, ey mırzam ölüm var deyip estetesing deydi. Künde gelesin, senin vazipan estetü, ölüm de estetesing deydi. Çaça qargandan kin toktot deydi. Büttü, bundan kin men sağa muhtaçlığım yok, moğu appak çaçın mağa estetip durat künde deydi. Hazreti Omar. Hazreti Ali aytkan, bugün esep kısap çok, amalыңарды kılgıla, erten gelet, amal bolboyt birok esep kısap bolot dep aytkan Hazreti Ali. Bul düğünü amal düğünösü, narkı düğünü esep kısap düğünösü.
амалыбызга жараша эсеп кысабыз болот туугандар. Ошон үчүн даярданыш керекпиз. Акиретке даярданыш керекпиз. Аллах субханаху ва таала ар бир момун мусулманга эң акыркы демин иншаллах ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген келмени айтуу менен өтүүгө насип кылган болсун иншаллах туугандар. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахимин.